समस्त को मोर नमस्कार बंधुगण। आज मु आपण मानंको गोटे वीडियो देखैबी। से वीडियो रे से व्यक्ति जहाँ भी कहूची से समस्त विषय रे आपण माने टिके विचार करंतु। से जहाँ भी कहूची जो जो बाइबल रु नैकिरी से कहूची से समस्त जेतेबेले से पढ़ुची ताहा प्रकृत रे सेमिति लेखाई कि नहीं ताहा आपण माने विचार करंतु। आउ जो बाइबल से कहूची से समस्त बाइबल मध्य मु पढ़िबी। आउ सेथिरे जहाँ लेखाई मु सत पढ़ुची ना सी सत पढ़ी जो जो शब्द से कहूची से समस्त विषय आपण माने विचार करंतु। चल सोना बाइबल खुल मु कहूची सेठी पढ़ एई संस्कृति रे तमर हां निज गईता सामना रे निज माइक ने अन्य गोटे टोका को कि अन्य गोटे पुरुष को किस करके अभिनंदन। वाह वो पेड़ संस्कृति देखो तो आइया फट सोना खोलो सोना बाइबल मु जदी मिछ कहूची नूतन नियम खुल रोमियो को प्रति पत्र देखो 16 अध्याय पद 16 कौन लिखाई तुम्भे माने समस्त पवित्र चुंबन दे समस्त को अभिवादन व अभिनंदन जनाओ लिखाई कि नहीं देखो से आखि फाड़ी फाड़ी ता अर्थ कौन आपण माने देखिले। से व्यक्ति जहाँ भी कही मु से सबू पढ़ी आपण मानक शुणेबी। एठारे से जहाँ भी कही रोमियो पुस्तक तार 16 अध्याय 16 रु 18 पर्यंत से जो पुस्तकर नाम भी कहूची ताहा स्पष्ट कहि पारुनी। आउ जेतेबेले से कहूची कौन कहबाकू चाहूची ताहा भी से संपूर्ण कही बुझई पारुनी। एपरी अवस्था रे से ए पवित्र बाइबल विषय रे कौन जानिछि आउ कौन से लोक मान को कहि पारुची जे से एपरी यूट्यूब रे आसिकी बाइबल विषय रे से कथा कहूची। शुणंतु रोमियो पुस्तक तार 16 अध्याय 16 रु 18 पर्यंत पवित्र चुंबन देई परस्पर को नमस्कार कर। ख्रीष्टंक समस्त मंडली तुम्भमानकु नमस्कार जणाउछंती। हे भाई माने तुम्भे माने जो शिक्षा पाइछ सेथिर विपरीत जो माने दलभेद और विघ्नर कारण घटाती सेमानकु चिन्हि रखी सेमानक ठारू पृथक रहिबा पाई मो तुम्भमानकु अनुरोध करूअछि। कारण एहीपरि लोक माने आम्भमानक प्रभु ख्रीष्टंकर दास नुहंती किंतु आपणा आपणा उदरर दास अटंती। पुणी मिष्ट वाक्य और चाटु भाषा रे सरल हृदय लोकमानंकर मन भुलांती। देखंतु से व्यक्ति कहिला जे भाई आउ भौणी माने पवित्र चुंबन देई परस्पर को नमस्कार कर बोली से कहिला किंतु एठारे भौणी शब्द लेखा जाई नाही। एथिपाई तले लेखाई कौन जो माने कि दल भेद घटाती आ विघ्नर कारण घटाती से माने प्रभुंकर दास नुहंती किंतु आपना आपना उदरर दास। ए व्यक्ति प्रकृत रे ए बाइबल लेखिबा अनुसार से तार पेट पाए सब्सक्राइबर बढ़ाइबा पाए आओ व्यूज बढ़ाइबा पाए से ए प्रकार बाइबल रो जो पवित्र वाक्य को विकृत करी कहूची। जो जगार जो शब्द नाही ताहा मिसौची जो शब्द रे जो जगार जो शब्द अच्छी ताहा से काटिकी कहूची। आपण माने सुनिले मु पढ़िली। पुणी आउथरे नूतन नियम खुल कोरिन्थियों को प्रति प्रथम पत्र देखो अध्याय 16 पद नंबर 20 कौन लेखाई समस्त भाई और भौणी कर तुम्भ मानकर नमस्कार जेते बेले जे तुम्भे माने एकत्रित होछ परस्पर को पवित्र चुंबन दे अभिवादन जना। कौन एठी तो भाई भाई लेखाई था भाई भौणी कौन पाई देखाइला चुंबन परस्पर को चुंबन माने ये यार काम वृत्ति हो ये सियाडे काम वृत्ति एटा होची तम संस्कृति मो बाड़ संस्कृति हमको देखा नहीं बाइबल रे लेखाई। मु अधिक कहबी ना एठारे आउ से कहबा बाइबल से जहाँ भी कही से समस्त पुस्तक एठारे लेखाई 1 कोरिन्थीय पुस्तक तार 16 अध्याय 20 रु 22 भाई माने समस्ते तुम्भमानकु नमस्कार जणाउछंती एक मंडली अन्य मंडली को नमस्कार जणाउछि। पवित्र चुंबन देई परस्पर को नमस्कार कर। मु पाउल निज हाथ रे लेखि नमस्कार जणाउछि। जदि केही प्रभु को प्रेम न करे तेबे से शापग्रस्त हेउ। जो माने प्रभु को प्रेम न करी बरं ताकू घृणा करी वाक्य को उल्टा सीधा कहती से विषय लिखाई से माने शापग्रस्त। आउ
ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମା ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ, ଝିଅ ପିଲା କି ପୁଅ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ କରିବ, ସେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ସେ ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ତାକୁ ଗେଲେଇବ। ନିଜର ପୁଅକୁ ନିଜର ଝିଅକୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ କିପରି ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତି। ତାହାକୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତା'ର ପାଟିରେ ବାହାରିବ। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କରେ ସେ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହା ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି ସେ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସେହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ବାହାରିବ। ଯଦି ଖରାପ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ ଖରାପ ଜିନିଷ ହିଁ ବାହାରିବ। ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ବାହାରିବ। ସେମିତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ରହିଛି ବା ଖରାପ ଚରିତ୍ର ରହିଛି। ତାର ଯେଉଁ ଭାବନା, ତାର ଯେଉଁ ବିଚାର, ତାର ଯେଉଁ ଚାହାଣୀ, ତାର ଯେଉଁ କଥା କହିବାର ସବୁ ବିଷୟ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାର ଶବ୍ଦରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂତନ ନିୟମ ଖୋଲ, ଦେଖ ସେଠି ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି କୁରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ନମ୍ବର 12 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି? ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣା। ଏଇଟା କ'ଣ ଆଡଲ୍ଟରି ନୁହଁ କି? ବାଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ତମ ଘପାଘପ ଶିକ୍ଷା ଶଳା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଯିବା, ତାର 2 କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶେଷରେ ହେ ଭାଇମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର, ଏକମନା ହୁଅ, ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କର। ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏକମନା ହୁଅ, ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କର, ଆଉ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କର। ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ପୁରା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ବହୁତ ମାସ, ବହୁତ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବା ବହୁତ ମାସ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖାହେବ, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିବ ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ 6 ମାସ ବା 8 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଏତେ ମାନେ ଭରପୁର ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚୁମ୍ବନ କରିଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ତାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାର ପାଟିରେ ବାହାରୁଛି, ତାହା ହିଁ ତାର ଚେହେରାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପୁଣି ନୂଆ ନିୟମ ଖୋଲ, ଥେସଲଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଖୋଲ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଦ ନମ୍ବର 26। ଦେଖ ଶଳା ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ନମସ୍କାର କର। ଭାଇ ଭାଇ ତ କାହିଁ ଲେଖା ହେଲାନି? ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଇଏ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ କ'ଣ ପାଇଁ? ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆଡଲ୍ଟ। ଏଇ ବାଳ ଶିକ୍ଷା ତମକୁ ଦଉଛି ତମ ବାଇବେଲ। ଏମିତି ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ବାଳ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଉଠାଉ ପଡ଼ା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ କହିଛି 1 ତେସଲୋନିଆ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 26-27, ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ନମସ୍କାର କର। ଏଠାରେ ବି ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପତ୍ର ପାଠ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ଦେଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଯାହା ମୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେହି ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତରେ ପାଠ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା ପାଠ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆହୁରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆହୁରି ଦେଖ, ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଖୋଲ ନୂତନ ନିୟମ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ନମ୍ବର 14। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି ପରସ୍ପରକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ନମସ୍କାର କର। କି ବାର କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ପରସ୍ପରକୁ କର ହେଲା।
ତମେ କର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ଯୁବା। ବାଇବେଲ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଦେଖିଲ? ତମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଠି। ଶିଖ ଚଳ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ପିତର ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପ୍ରେମ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଏଠାରେ ବି ପ୍ରେମ ଚୁମ୍ବନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ବି କୌଣସି ଭଉଣୀ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କି ଶୁଣିପାରୁନୁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଭଉଣୀ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପରକୁ ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ନମସ୍କାର କର ବୋଲି କହିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଆଦୌ ଲେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଯିବା 1 ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ 5 ତାର 1ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମ୍ଭେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ଜନା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପିତା ବୋଲି ଭାବି ଆଚରଣ କର। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ପରି, ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମା ପରି ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଭଉଣୀ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ, ଗୋଟେ ଭାଇକୁ, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ, ଭଦ୍ରତାର ସହିତ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି? ତାକୁ ବିକୃତ କରି କହୁଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦରର ଦାସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଭିଉସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଦେଖ, ଏଠାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି 2 ପିତର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ପାଉଲ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ, ସେହି ସବୁ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା? ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ଲେଖା କେତେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ବୁଝିବାକୁ ଜଟିଳ, ପୁଣି ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଚଞ୍ଚଳମତି ଲୋକେ ଆପଣା ଆପଣା ବିନାଶାର୍ଥେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ସେସବୁର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି। ମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳମତି ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ନ ବୁଝି ସେ କ'ଣ କରିବ? ବିକୃତ କରି କହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସରଳ, ଏପରି ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯାହାର ମନ କି ସରଳ ଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଭୁଲାନ୍ତି। ନାହିଁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ନାହିଁ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପକାରକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ, ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା ଦେଲା ଭଳି ହିଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାଭାଷା। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାବବାଣୀ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିବେ ଯେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ଅପବିତ୍ର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ମିଠାକୁ ସେମାନେ ଖଟା ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ଖଟାକୁ ମିଠା ବୋଲି କହିବେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ଶେଷ କାଳରେ ବୋଲି ଯାହାକି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହି ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେଇଛି।